Very good morning to all the students of 9th class। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, किवें हो तुसीं? उम्मीद है तुसीं सारे तंदुरुस्त हो। प्यारे बच्चों, इस तो पहला मैं तुहानूं एक वीडियो भेजी सी, जिस वीडियो दे विच मैं पंजाबी पंजाब दा रहन वाला फिरोज़दीन शरफ द्वारा रचित एक कविता सी, जिस दी प्रसंग सहित व्याख्या उस वीडियो दे विच तुहानूं समझाई गई सी। अज एक बार फिर तो मैं तुहाडा पंजाबी विषय का अध्यापक योगेश शर्मा तुहाडे नाल रूबरू हो रहा हाँ एक नवे विषय नूं लैके। बेसिकली यह एक लेख है जिसका सिरलेख है स्वै रखिया ते जिसके राइटर हैं साधु सिंह आंचल। प्यारे बच्चों, इस लेख दे विच बेसिकली लेखक साधु सिंह आंचल ने ये दस्या है कि असी अपनी सुरक्षा किहड़े ढंग तरीके नाल कर सकते हाँ। स्वै रखिया जिन्हों आपां कहने सैल्फ डिफेंस। बेसिकली ज़रूरी नहीं कि असी अपनी रखिया किसी हथियार दे नाल ही कर सकते हाँ। जेकर साडे ते कोई हमला करता है अते साडे कोल उस समय कोई हथियार जां फिर कोई होर साधन नहीं है, तो फिर असी अपने हत्थां पैरां दी वरतों करके भी हमलावर नूं चित्त कर सकते हाँ। चित्त भाव नूं ढेरी कर सकते हाँ, उसनूं हरा सकते हाँ, उसनूं डेग सकते हाँ ते अपनी सुरक्षा कर सकते हाँ। लेखक अनुसार अज दे समय विच हर मनुख नूं अपनी सुरक्षा करनी सीखनी चाहिए है। इसलिए वो जूडो जां कराटे वर्गियां खेडां नूं अपना के जिथे हमले तो बचा करता है उत्थे नाल ही सरीरक तौर उत्ते तंदुरुस्त भी रह सकता है। सो ये कुछ सैल्फ डिफेंस दे लई कुछ चीज़ां ने जिन्हां नूं तुसीं अपनाओगे तो तुसी अपनी स्वै रखिया कर सकते हो। लाइक जूडो, कराटे, सिख मार्शल आर्ट जिन्होंने तुसी गतका कहने हो, राइट। इस लेख विच लेखक ने बच्चों जां औरतों उपर हमले नूं रोकण लई आत्म रखिया दा आसान तरीका समझाउण दी कोशिश कीती है। मतलब तुसी सैल्फ डिफेंस किवें कर सकते हो। बेसिकली अज दे समाज दे विच औरतां या बच्चों के उत्ते बहुत हमले हुंदे आ रहे हैं और ऐसे ऐसे भयानक हमले हुंदे आ रहे हैं कि जिन्हां दे विच औरतां ते बच्चियां दी जिहड़ी रखिया है वो बहुत ज़रूरी हो गई है। सो जेकर तुहाडे आस पड़ोस विच कोई नहीं और तुसी किसी मुश्किल वाली स्थिति दे विच फस चुके हो, तुसी ऐसे एक सिचुएशन दे विच हो जिस विचों तुसी आप ही बाहर निकलना है, तो तुहानूं अजिहियां टैकनीक्स नूं सीखना बहुत ज़रूरी है, जिवें जूडो है, कराटे है ते गतका है। अजिहियां चीज़ां नूं सीख के तुसी हमलावर नाल मुकाबला कर सकते हो। सो अजिहा कुछ ही इस लेख विच भी दस्सिया गया है जिसका नाम है स्वै रखिया। लेखक अनुसार कि मनुखी होण दे नाल ही उस विच स्वै रखिया का ध्यान आया कि अपने आप नूं किवें बचाया जा सके। जंगली जानवरों ते कुदरती आफतां तो इलावा अग पानी का कहर मनुख लई सदा ही डर का विषा बनिया रहा है। बिकॉज इस तो पहला असी एक प्रॉपर सोसाइटी दे विच नहीं होया करते सी। असी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि आदि मानव तो ही ये पीढ़ी चलती आ रही है तो हौली हौली डिवेलप हुई, विकसित हुई, विकास हुंदा रहा तो अज असी एक परिवर्तनशील जिहड़े हाँ समाज दे विच रह रहे हैं। पर साडे लई बहुत सारियां अजिहियां चीज़ां हैं जिहड़े खतरे का आसार हुंदियां हन, जिवें जंगली जानवर हो गए, ठीक है। उन्हां तो इलावा अग पानी ये भी साडे लई एक डर का विषा हुंदे हन। आदमी आरंभ तो ही अजिहियां आफतां तो बचण लई ढंग तरीके सोचदा आ रहा है। इस दे नाल ही दुश्मन उत्ते हमला करन दे ढंग तरीके भी सोचदा आ रहा है। मनुख दी हत्थों हत्थ लड़ाई विच डंडा, लाठी, तलवार ते बरछा मनुखी वार नूं रोकण लई कारगर सिद्ध हुंदे हन। बंदूक, तलवार जां होर गोली, सिक्का, बारूद की काड़ तो पहला मनुख उपर दसे हथियार ही स्वै रखिया लई वरतदा रहा है। हाँ, पहला पहल लाठी, भाला, बरछी, तलवार हो गई, डांग हो गई या डंडा हो गया, इन्हां दे नाल ही अपनी रखिया करदा आ रहा सी। पर ज्यों-ज्यों परिवर्तन आया, ज्यों-ज्यों तब्दीली आंदी गई, त्यों-त्यों हथियारां दी शक्ल नुहार भी बदल गई। अज बारूद, गोला, सिक्का, बंब, गोलियां, बंदूकां आदि ने इसकी जगह ले ली है, जिन्हां तो बंदा या जिन्हां दी वरतों करके बंदा अपनी रखिया कर सकता है। गतकेबाजी भी स्वै रखिया का एक साधन मन्नी जाती है, जिन्हों आप सिख मार्शल आर्ट कहने हाँ। मनुख अपने आप को लाठी, तलवार आदि तो बचा दे ढंग दसदा है। गतकेबाजी में कमर तो थल्ले दे हिस्से दे बचा लई पैरी तरीके अपनाए जाते हैं।
ਪੈਰੀ मतलब ਸਾਈਡ, ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਾਟੇ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਲੀ ਤੇ ਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਥ, ਭਾਵ ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਰ ਅਤੇ ਟੇ। ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਾਲੀ ਤੇ ਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੱਥ। ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਰਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੂਡੋ ਅਰਥਾਤ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋਣ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸਰੀਰਕ ਚੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਚੁਸਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਰਾਟਿਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਖੋ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਜਾਪਾਨ। ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੀਚਨ ਫੋਨਾਕਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਚਨ ਫੋਨਾਕਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ, ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ, ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਪੜ ਜਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਕੂਹਣੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਜੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਭਾਵ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਾਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਠੁੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਅਖੌਤ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਬੇਵਕਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਾਂਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ ਆਫਿਸਰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸੁੱਝਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਪਤੀ ਭਾਵ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਡੋ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ
ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੂਨੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮਸ ਕੱਲੀਆਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯਾਨੀ ਕਰਾਟੇ, ਜੂਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਤਕਾਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਘਰੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ, ਜੂਡੋ, ਕਰਾਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।